जय जगन्नाथ। तो मो विषय आज कहि आपण मानू तो मत तो बहुत नर्भस लगुच कि मुझे आपण कौन कह मो विषय तो मु आरंभ कर मो विषय। तो मो ना प्रदीप, मु बालीसाही ग्राम मोर जन्म। तो बालीसाही गाँव में जो पिला बेलू बढ़ी आसी तो आमर ये हाई स्टैंडर्ड फैमिली नुह, आमर गरीब फैमिली। तो आम धनी कौन बिजनेस किसी ना, आमर भाई खटिले खाऊ, चाष काम हुए आमर। तो तो पिला बेलू मुझे छोट थी तो मोर गोटे सांगटा भी थिला, तार ना नकुल। तो सी मो सब पिला बेलू भाई आज पर्यंत से मोर बहुत क्लोज सांग रही आसी आज। तो छोट बेले जो थिलु दीज घर पाखे एमती सांग हो ट्यूशन जाऊँ, स्कूल जाऊँ, तो एमती सांग हो सब बुलाबुली खेलुलु, सबकि करूँ भाई। तो ता कथा मोर आज मन पड़े, जेहेतु आज से मो पाखे ना, से अलग बाहर रोचे। तो मुझे पैसा इनकम सी जा बाहर को, तो मुझे एपटे अच्छी गोटे कम। तो मुझे छोट थी तो सांग मान सब बहुत छोट छोट छुआ सब खेली बुली। तो से सब कथा मोर आज मन अच्छी। तो से सब छोट बड़े जो खेला खेली कथा, छोट बड़े जो खेलुली बुलूली भाई केते तो माड़ गाड़ी खाई, बो बाबा पिटी। तो एबे से सब एबे तो कहीं पिटू ना, किंतु बस गाड़ी करती, किसी छोट छोट भूल कले गाड़ी करती। तो मु कहि कि मोर पिला बेल मोर केमती कटी। तो भाई बहुत गरीब फैमिली आमर। मु छोट बेले भी छोट बेले इच्छा थिला कि मुझे छोट बेले जो फोन देखुली तो सेमती मोबाइल नाला, लोक घर जा मोबाइल देखुली। तो लोक घर बस मोबाइल देखला भाई यूट्यूब देखिले, मुझे देखला यूट्यूब विषय कौन जानी नी से भाई टिकटक चलता, मज चलता। तो से सब भाई छोटे मोटे भिडियो मुझे करी लोक फोन तांकरी फोन करके बस खुशी होती। तो मु भी भावुए मोर के फोन आसो मुझे वीडियो करी। तो से सब तो से टाइम हो पारानी। कि आम दीज सांग भाई नकुल मु दीज मिसी भाई बहुत मजा मस्ती कर। तो से सब एमती कहार थे एमती सांग से कमेंट करेंगे कि कहार एमती सांग दीज अच्छा। तो मोर भाई नकुल मोर बहुत क्लोज फ्रेंड भाई, दीज छोट बड़ू सांग स्कूल जावा खाइबा भाई सबकि आमर। तो दुकान गले 5 टଙ୍କା नहीं 2 टଙ୍କା से टाइम टंके 2 टଙ୍କା नहीं दीज सांगे खाइबा अधा अधा करी। तो से केवे नहीं जाए तो केवे मु नहीं जाए, तो नहीं जाए आम खाई था। तो से टाइम भाई आमर हार्ड पेप्सी जो मिलूला, पेप्सी खाऊलु, चॉकलेट खाऊलु, से टाइम अलग प्रकार मजा भाई। तो छोट जब मु स्कूल जावा आरंभ कली दीज तो सांगे स्कूल ट्यूशन सांगे जाऊँ। तो घर पाखे भी ट्यूशन, तो आम गाँव भी स्कूल अच्छी। तो ट्यूशन मु प्राय गली 2-3 जो प्रथम द्वितीय है बोधे मुझे स्कूल ट्यूशन जाइली। तो ट्यूशन गलापर ये भाई पाठ पाठ हो न कौन माड़ खाई भाई सबुदिन भाई पाठरे माड़। तो पाठ पाठ मोर इच्छा ना, मुझे दिन दिन भाई जाऊ न ट्यूशन। तो माड़ होता बोली मोर जो सांग था सी तो भाई ता कथा न कौन कहि, सी तो ये ट्यूशन स्कूल न जाए भाई मिछरे बांती हबार बाहाना कर, ज्वर हबार बाहाना कर। मुझे सब कर जहाँ वर्षा हो झड़ जहाँ भी हेल्ले स्कूल जी कहीं तो स्कूल कहि कौन पे जाऊँगी। जो मुझे द्वितीय तृतीय हो गली तो प्राय से तृतीय चतुर्थ गोटे झील को मुझे पसंद करी। तो जोटा कि आम वन साइड लव बोली कहते। तो से टाइम भल पाए सेमती किसी नाला। तो सेमती बस मुझे झीटा को पसंद करी। आबे मो सांग जब स्कूल न जाए कि मुझे डेली स्कूल जाऊँगी। तो स्कूल जाए से झील को से टाइम भाई मुझे केवल ये आगु आम ग्रीटिंग्स दूसरी फटो आम दूसरू हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर मुझे फटो देकी बहुत भाई खुशी थी। तो से झीटे ना तो मुझे नेबिनी मुझे चतुर्थ श्रेणी भी बहुत भाई भल पाई। भल पाइले भल पाई तो मुझे जानी तथा गोटे मनरे केमती कौन थी गोटे बहुत पसंद मुझे करूँगी। गोटे दिन न देखले रही पार नी, सबुदिन मुझे घर आग देखिए साइकेल नहीं जाऊँगी। तो से झी मो सब बहुत भलरे मिशुला कथा होता, कि सी जान ना मुझे भल पाऊँ बोली।
ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କହିବା ପାଇଁ, କାଳେ ଯଦି ସେ ତା ଘରେ କହିଦେବ କିଛି, ତ ମୁଁ ଡରିକି ତାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ମୁଁ ଚତୁର୍ଥରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲଭ୍ କରିଚାଲିଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କିଛି ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ମୋ ନାଁ କହିକି, ତ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ମାନେ ତା ନାଁ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େଇବ ଲଗେଇବ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ସେମିତି ଲଗେଇବ। ତ ସେ ସେଇଠି ରାଗିକି ମୋତେ ସେଇଠି ସେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ତ ଭଲ ପାଏ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ତ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ତ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ସେଠୁ ସେ TC ନେଇ ପଳେଇଲା ଅଲଗା କଲେଜ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା କି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ TC ନେଇ ପଳେଇଲା। ତ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଯେମିତିକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କି କୌଣସି ଅଲଗା ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ଛାଡ଼, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପଇସା ନେଇ ପାଖରେ। ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ହାଡ଼ ଖୁସି ଖାଉଥିଲି। ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ କେବେ ଆଣିକି ଦେଇନି ତାକୁ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେଇଠାରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଭାଇ ହାତରେ ତ ଦେଉଥାଏ, ସେ ହାତ ପତେଇଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲଟା ଏମିତି ଧରିକି ଦେଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଫୁଲଟା ଦେଇପାରିଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନକୁଳ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସବୁ କଥା ସେୟାର କରେ। ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଆଜି ଯାଏ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ମୋର ସେ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗ ନକୁଳକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରେ। ତ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେବେ ସରିଲା ମୋର, ସପ୍ତମର ଅଷ୍ଟମର ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆମର କରୋନା ଆସିଲା। ତ କରୋନାରେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦରେ ତ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲିନି। ତ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଘୃଣା ଆସିଗଲା, କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି ଏମିତି, ସେ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିବ। ତ ମୁଁ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏମିତି ଘୃଣା ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବି ଚାହିଁଲିନି। କି ମୋର ବାସ୍ ଏମିତି ଅଷ୍ଟମରେ ତ କରୋନା ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ନବମରେ କରୋନା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ନବମରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନବମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ସେତେ ମୋର ଚୁଟି ତ ଏବେ ଏମିତି ଦେଖୁଛ, ଆଗରୁ ଏମିତି ନୁହଁ, ପୁରା ଏପଟେ ଚାଞ୍ଚିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଥିଲି। ତ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍, ମାନେ ଝିଅ ସହ କଥା ହେବିନି କି କୌଣସି ଝିଅ ସହ ମିଶିବିନି। କିନ୍ତୁ ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ନବମରେ। ତାକୁ ବି ଏମିତି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅ ମନା କଲା। ତ ମନା କଲାରେ ତ ସେ ଝିଅ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ବାସ୍ ସେତିକି କହିଲି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁ ତ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ତୁ ଖୁସିରେ ରହୁଥା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରେଇଦେଲି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଭାଇ, ତ ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ତ ପଢ଼ା କଥା ତ ଛାଡ଼, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଖାଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଆସେ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି। ତ ସେ ଯେଦିନ ନ ଆସେ, ମୁଁ ତା ଘର ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସାଇକେଲ ନେଇକି 4ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ, ସେ କାହିଁ ଆସିନି, ମୁଁ ସକାଳେ ଆମର 4ଟାରେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ମୁଁ ବାହାରିବି ତା ଘରକୁ। ତ ମୁଁ ତା ଘର ପାଖାପାଖି କିଛି ଦୂରରେ ଥିବି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଥିବି ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତ ତାପରେ ଏମିତି ଗଲା। ତ ସେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନ ଆସେ, ମୁଁ ଏମିତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନା କଲା କି ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲାନି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ମନା କଲା ହଠାତ୍। ତାପରେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଥିଲା ମୋର। ତ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ତ ମନ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ତାପରେ
ତ ଯେହେତୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ କଲିନି। ତ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଦଶମରେ ଭାଇ ଚୁଟି ଫୁଟି ଏବେ ତ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖିଛି, ତ ଆଗରୁ ଏବେ ଚୁଟି ଫୁଟି ପୁରା କାଟିକି ଭାଇ ପୁରା ଛପରି, ଏବେ ଯେଉଁଟା କଣ ଛପରି ବୋଲି କହୁଛେ ବୁଝିଲେ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ତ ଭାଇ ଛପରି ସେତେବେଳେ କେହି କହୁନଥିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗାଟା, ତ ଘର ଏଇଠି ଏମିତି ଭାଇ ମୋ ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁନା ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ, ପଢ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ମୋତେ ସ୍କୁଲ ବି ମାନେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ମୋ ସହ କିଛି ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ ମୋର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ କାଢ଼ିକି କହିଲେ କି ତୁମେ ଯିବ, ଯଦି ଚୁଟି କାଟିକି ନ ଆସିଥିବ ତ କାଲିଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବନି। ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଯାଇକି ସେଇ ଯାଇ ପୁଣି ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ସବୁଦିନ କି ଆମେ ପାଟି କରି ଆମ ଉପରେ, ଭାଇ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଆମେ ହେଲା କି। ତ ଏବେ ଭାଇ ଦେଖିବେ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତ ଆଗରୁ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ କାହାରି କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା, କେଇଠି ଲୋକର ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା, କେଇଠି କାହାର ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା, ଗଡ଼ିଆରେ ଡେଇଁବା, ଭାଇ ସେସବୁ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ସେସବୁ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ 10 ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିଲି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯେ ମନା କଲା କହିଲି, ସେଇ ଝିଅ ସହ ମେସେଜ୍ରେ କଥା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାଇକି କ'ଣ ଲେଖିବି, ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ବାହାନା କରିକି ଘରକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଢ଼ୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ରୁ ଗୋଟେ ସେ ଝିଅଟା ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ତ କଥା ହେଇ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଲେଖିବି, ଭାଇ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ମୋର ତ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ଆଉ ମୋ ପାଖାପାଖି ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ପାରିଛି ଲେଖିଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଲେଖିଛି ତ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ଭାଇ 50% ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ 600ରୁ ମୋତେ 300 ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ଲେଖିଛି, କୌଣସି କପି ନାହିଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ମନରୁ ଲେଖିଛି। ତ ମନରୁ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ 300 ମାର୍କ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କ'ଣ କରିବି, ତ ଘରେ କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ କରାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ କଲିନି। ତ ଆର୍ଟ୍ସ ନକରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି 10 ତ ସରିଗଲା, ହେଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ପଇସା ମୋର ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ଘରେ ଗାଳି ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେନି। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ବି ଦିନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, 10 ସରିଯାଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇବି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର 10 ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ITI କରୁଥିଲେ। ତ ITI କରିସାରି ସେମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଲାଗିଗଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆସିଲେ, ଭାଇ ଆମେ ଏତେ ଲେଖା ପଇସା ପାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ 10 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ପଇସା ଜଲ୍ଦି କମା ଇଏ କର। ଭାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି 2-3ଟା ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆଶା ଦେଖିଲେ ପଇସାର। ତ ମୁଁ ସେତେ ପଇସା କେମିତି କମେଇବି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ପଇସା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି 10 ସରିବ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପଇସା ଇନକମ୍ରେ ଲାଗିଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 10 ସରିଲା। 10 ପରେ ମୋତେ ଘରେ କହୁଥିଲେ କି +2 ଆର୍ଟ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆର୍ଟ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି ଫର୍ମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ITI ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହେଲି। ତ ITI ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ITI କରିଦେ, ତ ITI ପରେ ତୋର କମ୍ପାନୀରେ ପଳେଇବୁ, କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇ ଲାଗିଗଲେ ଭାଇ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ। ତ ମୋର ଭାଇ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ITI ପରେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀ ହେଇଯିବ, ତ କାହିଁକି ଆର୍ଟ୍ସ କରିକି ବେକାର ଟାଇମ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ କରି ଘରେ ବସିବି କାହିଁକି। ତ ସେ ଭାବି ମୁଁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ କଲିନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ITI ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲି, ବହୁତ ଦୂରରେ ବାଜିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋର ବାଜିଥିଲା ITI। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା, ଆମ ଘରେ ମନା କଲେ କି ଏତେ ଦୂର କେବେ ତ ଯାଇନୁ ବାହାରକୁ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେବଳ ଘରୁ ଏମିତି ମୁଁ ବସ୍ତାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଯାଇନଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମନା କଲେ ମୋତେ କି ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଯିବୁ, ତୁ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ରହିକି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତ ପଇସା ଦେଇ ହେବନି, ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା, ଆମର ସବୁଥିରେ ଭାଇ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି ସେତେ ଦୂର। ତ ପଇସା ଯିବା ଆସିବାରେ ମୋତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିନଥିଲି, ତ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା, ଟ୍ରେନ୍ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ସେ 10 ସରିଲାନି, କିନ୍ତୁ
10 କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲି କି କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ବି ଯାଇନଥିଲି। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଆମର ଚିହ୍ନା ଥିଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ସେ ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ITIରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ସହ ମୁଁ କଥା ହେଇ ସେ କହିଲା କି ଭାଇ ଏଇଠି କରିଦେ ITI, ତ କରିଦେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି କାମ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ସେୟା ଭାବିକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୋଟେ ITI କଲି। ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି ITIରେ ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାର ମଜା ଭାଇ କିଛି ଅଲଗା। ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ମୁଁ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ତ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କ କଥା କହ। ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭାଇ ଏତେ ମଜା। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ସେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ ଭାଇ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇବା ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାଇ ପାଣି, ଆଳୁ ଅଲଗା, କୋବି ମାନେ ଫୁଲକୋବି ଅଲଗା, ଏମିତି ସୋୟାବିନ୍ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ସୋୟାବିନ୍ ଅଲଗା, ଏମିତି ଖାଲି ଉପରେ ତେଲ ଭାତ ହଳଦୀ ପାଣି ଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଖାଇଛୁ 2 ବର୍ଷ, ସେଇଭଳିଆ ଖାଇକି ମୁଁ କଟେଇ ଯାଇ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରାୟ ମୋ ଘର ପାଖରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ, ତ ସବୁ ବାହାରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାର ପିଲା ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ତ 2 ବର୍ଷ ସେପଟେ ବି କଟିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲିନି, ଭାବୁଥିଲି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା ନ ପଢ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଗଲି। ଘରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କାମ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ତ ତା ଭିତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେତେବେଳେ ବି ଏମିତି କାମକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କୌଣସି ଜାଣିନଥିଲି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେତେବେଳେ ବି କରିପାରିଲିନି, ମୋବାଇଲ୍ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ସେ ମୋର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ 10 ପରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆମର 2G ଫୋନ୍, 2G ଫୋନ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଥିଲି। ତ ସେଟାରେ ଭଲସେ ଚାଲୁନଥିଲା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ବି କରିଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପୁଣି। ତ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ଘର ପାଖରେ ପୁରା ରହିଲି, କାମ କଲି ଏମିତି। ତ ଘର ପାଖରେ ରହିବାକୁ କ'ଣ କରି, ତାପରେ ଏମିତି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଘର ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କରାହେଇଛି। ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ବାପା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ 4 ଜଣ ରହୁଛୁ। ତ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ତ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି। ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଘର ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲିଣି। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନକୁଳ ଥିଲା, ସିଏ 2-3 ମାସ ତଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ତ ସେ ମୋତେ କହୁଥାଏ କି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ସହ, ଆଉ ବାହାରେ ରହିବା, 2 ଜଣ କାମ କରିବା, ପଇସା ବି ଭଲ ଇନକମ୍ ହେବ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଘର ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଘରର ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ। ତ ମୋତେ ଘରର କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରହି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏମିତି ଘର ପାଖରେ ବି ଯେଉଁ କାମକୁ ଯାଉଥିଲି, ତ ସେ କାମ ସବୁଦିନ ହେଉନଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ହେବ, ଏଇ 4 ଦିନ ହେବନି। ତ ସେମିତି କାମକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ 4ଟା ହେବ ମାନେ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ କାମ ହେବ ଏମିତି ଖେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ କାମ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ଘରେ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ, ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖେଳିକି କ'ଣ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଖେଳିକି ତୁ ତ ପେଟ ପୋଷି ଦେବୁ। ଏମିତି ମୋତେ ଘରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଖେଳନି। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ମା' ଯାହା ହେଲେ ବି କହିବେ। ତ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସେ ଖେଳୁଥିଲି। ତ ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଠି ହାରିଛି, କେଉଁଠି ଜିତିଛି, ଏମିତି। ତାପରେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ପରେ ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁଠି ITI କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି କି ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଘର ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି। ତ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି କାମ ଦରକାର କରୁଛୁ ତୁ ମୋ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ମୁଁ ଅଫିସ୍କୁ ଆସି କଥା ହେଲି। ତ କଥା ହେଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ଯେମିତି ଯାହା କାମ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ସେ କାମରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ତ ପଇସା କଥା ତ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି, ପଇସା କେତେ କ'ଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ।
तो ସାର୍ କହିଲେ କି ତୁ କାମ କର, ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ଆସିକି ରହିଲି ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ସେ ରଖିଲେ ଆଣିକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ତାଙ୍କର ITIଟା ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ITI ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିଲି। ତ ସେଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, କଲେଜ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ଅଫିସରେ କିଛି କାମ ରହିଲେ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ITIରେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି କାମ ରହିଲେ ସେସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ମୋର ସେତେ ମୁଁ କରିପାରେନି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏନି। ଅଫିସର କୌଣସି କାମ ରହିଲେ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି କାମ ରହିଲେ ସେସବୁ ମୁଁ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା କି ଆମର PVC କଣ୍ଡ୍ୟୁଟ୍ ପାଇପ୍ ୱାରିଂ। ତ ସେଇ ୱାରିଂ ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ PVC କଣ୍ଡ୍ୟୁଟ୍ ୱାରିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଫିଟିଂ କରୁଛି। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଫିଟିଂ କରି ସବୁ ସକେଟ୍ ଲଗାଉଛି। ସକେଟ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ୱାରିଂ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। प्रदीप सर फाइनाली एबे आमर वायरिंग सरी आसलानी। तो एबे आमर कंप्लीट हो सारी PVC कंडक्ट वायरिंग।